सतगुरु गुरु रामदास महाराज जी ने अज इस दूसरे शंत दे दूसरे पदे विच जो सानू उपदेश दृढ़ कराया है, इस विच हजूर ने बचन किया पंथ दसावा नित खड़ी। जिमें रोज़ असी आरंभ विच विचार अधीन बाणी दे बचनां दी अखरी विचार कर लैने खां, अखरी अर्थ कर लैने खां। पंथ दसावा नित खड़ी। पंथ दा अर्थ रस्ता, पंथ दा अर्थ राह, पंथ दा अर्थ मार्ग ते पंथ लफ्ज़ जिहड़ा वो संप्रदा और धर्म नाल भी जुड़िया है। जिवें हजूर दे सिख पंथ नूं असी लफ्ज़ सिख पंथ खालसा पंथ वरतने आ, ते पहला ये शब्द नानक पंथी दे तौर ते भी वरतिया जांदा सी। खैर अगे अर्ज करना, दसावां दा अर्थ है पुछना, मैनू कोई दसे। लफजी अर्थ पंथ दा अर्थ रस्ता, दसावां दा अर्थ पुछना। पर इत्थे हजूर ने एक इस्त्री रूप हो के अमृत बचन उच्चारण किए ने, ते असी दसावां दा अर्थ करांगे पुछनी हाँ जां पुछदी है। पंथ दसावां नित खड़ी। नित दा अर्थ है रोज़, ते खड़ी दा अर्थ खलोती हुई। इहदा अर्थ हो गया कि मैं रोज़ाना खलो के प्यारे प्रभु दे घर नूं जाण वाला रस्ता, उस दे घर पहुँचण वाला जिहड़ा मार्ग है वो मैं पुछ रही हाँ। अगे इस दी अद्धी तो कि जोबन बाली राम राजे। जोबन दा अर्थ आप जानते हो जवानी, भर जवानी शब्द वरता। अगे है बाली। बाली दा अर्थ बालिका। बाली दा अर्थ है कि अनजान जी, भोली। इत्थे अर्थ हो गए पंथ दसावा नित खड़ी मुंद जौबन बाली राम राजे। मुंद दा अर्थ कीता सी जी इस्त्री। मैं फिर लफ्ज़ दोहरा देना, मुंद सिंधी दा शब्द है, ਇਹਦਾ अर्थ इस्त्री है। कोई सज्जन कहते ने ये संस्कृत दा है। खैर सीधी जी बात, ਇਹਦਾ लफ्जी अर्थ इस्त्री है। पंथ दसावा नित खड़ी मुंद जोबन बाली राम राजे। ਇਹਦਾ अर्थ हो गया कि एक वो अनजान जी भोली इस्त्री ਜਿਹੜੀ उत्साह दे नाल, क्योंकि इत्थे जोबन दे अर्थ नैगेटिव नहीं होणगे, जोबन दे अर्थ हंकार नाल जुड़ के नहीं करांगे। ये भी अगे मैं बेनती करना। पंथ दसावा नित खड़ी मुंद जोबन बाली राम राजे। प्रभु नूं मिलन दे उत्साह लई, ओनूं मिलन दे चाह लई, ओदी वसल वास्ते अत दी उत्सुक हो के एक वो जीव इस्त्री जिहड़ी है वो लोकां तो गुरु तो परमात्मा दे घर दा रस्ता पुछदी है, खलोती हुई। पंथ दसावा नित खड़ी मुंद जोबन बाली राम राजे। फिर अगे बेनती करदी है, हर हर नाम चेताए गुर। ਇਹਦਾ अर्थ हो गया हर हर दा अर्थ हरी प्रभु परमात्मा। नाम दा अर्थ असी रोज़ पढ़ने आ परमेश्वर दा नाम। चेताए दा अर्थ चेते कराना, याद कराना। ते गुर दा लफ्जी अर्थ है सतगुरु। गुरु कहते ने हे सतगुरु, तुसी मैनू रोज़ाना खरी प्रभु दा नाम चेते कराई रखो। ते महाराज कह रहे ने हर मार्ग चाली। मैं उस परमात्मा दे दसे हुए, गुरु दे दसे हुए मार्ग ते जां जेड़ा पंथ पुछ रही हाँ, मैं उस पंथ ते उस मार्ग ते चल सकां। गुरु अपना तुसी नाम प्रभु दा मैनू चेते कराई रखो। अगे मेरा मन तन नाम आधार है। इस दा पाठ मेरे नहीं करना। रारे उत्ते हजूर ने दुलावां लाइयां ने, मेरा मन तन नाम
ਆਧਾਰ ਹੈ, ਐੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੰਨਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਤਨ ਦਾ ਕੇਵਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਹੈ, ਆਧਾਰ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਬਿਖ ਜਾਲੀ, ਇਸ ਨਾਮ ਦੇ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ, ਇਸ ਨਾਮ ਦੀ ਆਧਾਰਤਾ ਸਦਕਾ, ਇਸ ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹਉਮੈ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾੜਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿਆਂਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਨ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਬਿਖ ਜਾਲੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਨਾਨਕ, ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲ ਹਰ, ਇਹ ਹਰੀ ਜੀ ਦੇਖੋ ਕੈਸੇ ਅਸਚਰਜ ਖੇਡ ਹੈ। ਹਰੀ ਮੇਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰ ਕਰਦਾ ਜਗਿਆਸੂ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲ ਹਰ, ਹੇ ਹਰੀ ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲਾ ਦਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਵਸਲ ਬਖਸ਼ੀ ਰੱਖੋ। ਹਰ ਮਿਲਿਆ ਬਨਵਾਲੀ, ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਹਰ ਦਾ ਅਰਥ ਪ੍ਰਭੂ, ਮਿਲਿਆ ਦਾ ਅਰਥ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਬਨਵਾਲੀ, ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਬਨਵਾਲੀ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਨਵਾਰੀ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਨਵਾਰੀਆ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਨਵਾਲੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਬਨਵਾਲੀ। ਇਹਦਾ ਵੈਸੇ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਵੇਂ ਬਨਵਾਲੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਬਨ ਦਾ ਅਰਥ ਜੰਗਲ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਨਮਾਲਾ, ਬਨਮਾਲੀ, ਬਨਵਾਲੀ, ਬਨਵਾਰੀ, ਬਨਵਾਰੀਆ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਗਏ। ਬਨਵਾਲੀ ਦਾ ਅਰਥ ਬਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਵੀ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬਨਮਾਲੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਪਰੋ ਕੇ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਨਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਦਾ ਲਖਾਇਕ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਮ ਨਾਮ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਉਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੰਗਲ ਦੇ ਖਿੜੇ ਕੋਈ ਫੁੱਲ ਜਿਸ ਦੇ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਗਗਨ ਮੈਂ ਥਾਲ ਰਵ ਚੰਦ ਦੀਪਕ ਬਨੇ ਤਾਰਕਾ ਮੰਡਲ ਜਨਕ ਮੋਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਨਵਾਲੀ ਦਾ ਅਰਥ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਫੁੱਲ, ਬਨਾਸਪਤੀ ਦੇ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਟਹਿਕ ਦੇ, ਮਹਿਕ ਦੇ, ਚਹਿਕ ਦੇ ਫੁੱਲ ਜਿਸ ਦੇ ਗਲੇ ਦਾ ਹਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਇਹ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਚਾਰ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੁਕ ਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲਾ ਬਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪੰਥ ਦਸਾਵਾ ਨਿਤ ਖੜੀ ਮੁੰਦ ਜੋਬਨ ਬਾਲੀ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਇੱਥੇ ਮੁੰਦ ਦਾ ਅਰਥ ਇਸਤਰੀ ਆਇਆ, ਜੋਬਨ ਦਾ ਅਰਥ ਭਰ ਜਵਾਨੀ ਆਇਆ, ਤੇ ਬਾਲੀ ਦਾ ਅਰਥ ਬਾਲਕੀ ਆਇਆ। ਤਿੰਨ ਬਚਨ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ, ਦੂਸਰੀ ਜਵਾਨ ਭਰ ਜੋਬਨ 'ਚ, ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਬਾਲੀ ਇਆਣੀ ਬਾਲਕਾ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਮੁੰਦ ਦਾ ਅਰਥ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸਤਰੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪਤੀ ਰੂਪ ਜਾਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮੁੰਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ। ਇੱਥੇ ਜੋਬਨ ਦਾ ਅਰਥ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਵਾਨੀ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਫ਼ਜ਼ ਜੋਬਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਦਾ, ਹਉਮੈ ਦਾ, ਹੰਗਤਾ ਦਾ ਸੂਚਕ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜੋਬਨ ਸ਼ਬਦ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਜੋਬਨ ਦੇ ਅਰਥ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਅਹੰਕਾਰ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਚੂਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਬਾਣੀ 'ਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਕਿ ਜੋਬਨ ਧਨ ਪ੍ਰਭਤਾ ਕੈ ਮਦ ਮੈਂ ਅਹਨਿਸ ਰਹਿ ਦੀਵਾਨਾ। ਲਫ਼ਜ਼ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜੋਬਨ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਜੋਬਨ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ,
ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਤਾਕਤ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਲਫ਼ਜ਼ ਉੱਥੇ ਜੋਬਨ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਾਠ ਆਪਣਾ ਸ਼ਲੋਕ 12 ਤੇ ਵਧੇਕ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਤੰਗੀ ਪਾਏ ਹੋਰੀ ਗਹਿਰੀ ਗੰਭੀਰੀ ਸਸੜ ਸੁਈਆ ਕਿਵ ਕਰੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨੋਤਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਭਰ ਜੋਬਨ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੋਈ ਇਸਤਰੀ, ਮੁਟਿਆਰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਾਂ, ਉਹ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜੋਬਨ ਮੇਰੀ ਜਵਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਸੱਸ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਉਹ ਤੰਗੀ ਉੱਚੇ ਕੱਦ ਵਾਲੀ ਪੈ ਹੋਰੀ ਗਹਿਰੀ ਗੰਭੀਰੀ ਸਸੜ ਸੁਈਆ ਕਿਵ ਕਰੀ ਨਿਵਣ ਨਾ ਜਾਏ ਥਣੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹੰਕਾਰੀ ਜੋਬਨ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅੱਜ ਜੋਬਨ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਅਹੰਕਾਰ ਦੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਅਰਥ ਇਉਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਮਾਹਾ ਉਤਸ਼ਾਹ, ਮਿਲਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਚਾਹ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ। ਇੱਥੇ ਦਾਸ ਅਰਥ ਇਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਲਫ਼ਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ ਮੁੰਦ, ਜੋਬਨ ਤੇ ਬਾਲੀ। ਮੁੰਦ ਦਾ ਅਰਥ ਇਸਤਰੀ, ਜੋਬਨ ਦਾ ਅਰਥ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ, ਮਹਿਬੂਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਇਸ ਤੁਕ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉ ਹੀਓ ਮਿਲਨ ਪ੍ਰਭ ਤਾਈ ਖੋਜਤ ਚਰਿਓ ਪ੍ਰੈ ਦੇਖੋ ਜਾਈ ਸੁਨਤ ਸੰਦੇਸ਼ਰੋ ਪ੍ਰਹਿ ਗ੍ਰਹਿ ਸੇਜ ਵਿਛਾਈ ਭ੍ਰਮ ਭ੍ਰਮ ਆਇਓ ਤੋ ਨਦਰ ਨਾ ਪਾਈ ਕਿਨ ਬਿਦ ਹੀਰੋ ਧੀਰੈ ਨਿਮਾਨੋ ਮਿਲ ਸਾਜਨ ਕੋ ਤੁਝ ਕੁਰਬਾਨੋ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਚਾਹ ਹੈ, ਟਿਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜੋਬਨ ਦੀ ਇੱਥੇ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਜੋਬਨ ਦੀ એનર્ਜੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਹ ਜੋਬਨ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੱਚ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਕਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ੈਲ ਲੰਘੰਦੇ ਪਾਰ ਗੋਰੀ ਮਨ ਧੀਰਿਆ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੈਲ ਦਰ ਤੇ ਗੱਭਰੂ ਸ਼ੈਲ ਛੰਬੀਲੇ, ਇੱਥੇ ਉਹੀ ਅਰਥ ਵਰਤਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਤੋਕ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਸ਼ੈਲ ਲੰਘੰਦੇ ਪਾਰ ਗੋਰੀ ਮਨ ਧੀਰਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ੈਲ ਛਬੀਲੇ ਗੱਭਰੂ ਨੌਜਵਾਨ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜੀ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਹਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਂਗੀ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਵਾਸਤੇ ਜਪ ਤਪ ਸੰਯਮ ਸਿਮਰਨ ਇਹ ਅਧਿਆਤਮਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਭਲਿਓ ਜੇ ਇਹ ਲੰਘ ਹੈ ਆਪਾਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲਕ ਕੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜੋਬਨ ਦਾ ਅਰਥ ਦਾਸ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਲੀ ਦਾ ਅਰਥ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਬਦ ਤਿੰਨੇ ਜੀ ਕਮਾਲ ਦੇ ਚੁਣੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਇਹਨਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਔਰ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ, ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣਾ ਸਹਿਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੇ। ਹੁਣ ਬਾਲੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਇੱਥੇ ਬਾਲੀ ਦਾ ਅਰਥ ਭੋਲੀ, ਇਆਣੀ, ਬੇਸਮਝ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਵਰਤੇ ਜੀ ਅੰਦਰੋਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਸਤਰੀ ਮੁੰਦ, ਦੂਜਾ ਜੋਬਨ ਦਾ ਅਰਥ ਉਤਸ਼ਾਹ, ਮਿਲਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਬਾਲੀ। ਬਾਲੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਭੋਲੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਬਾਲੀ, ਮੈਨੂੰ ਭੋਲੀ ਨੂੰ, ਬੇਸਮਝ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਰਾਹ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਚਾਹ ਹੈ ਪਰ ਰਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਪਰ ਮੰਜ਼ਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਮਾਰਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਪਿਆ। ਇੱਥੇ ਬਾਲੀ ਦਾ ਅਰਥ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਹੰਗਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹਿਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੈਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਬਾਲੀ ਵਰਤਿਆ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਲੀ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਬਾਲਕ ਹੈ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਵੈਸੇ ਮੁਟਿਆਰ ਵੀ ਆਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਆ, ਬਾਲੀ ਰੋਵੈ ਨਾਹੇ ਪਤਾਰ ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਾਲੀ ਦਾ ਅਰਥ ਇਸਤਰੀ, ਬਾਲਕਾ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁੰਦ ਜੋਬਨ ਬਾਲੀ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਉਹ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਜੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸਮਝ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਚਾਹ ਹੈ ਮੈਂ ਮਿਲਣਾ ਪਰ ਸਮਝ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਥ ਦਸਾਵਾਂ ਨਿਤ ਖੜੀ ਰੋਜ਼ ਖਲੋਤੀ
मैं तेरे घर दा जाण वाला रस्ता पुछ रही हाँ, मैं तेरे घर किवें चलना, किवें पहुँचा, मैनू तुसी किरपा करो, ये मार्ग दसो। ये है पहली तुक दे थोड़े जे विस्तार सहित अर्थ। हुण मैं एक बेनती करांगा कि गुरु ग्रंथ साहिब दी पवित्र गुरबाणी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਿਆਸੂ ਬਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨੋਤਰੀ ਬੜੀ ਆਉਂਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਉਮਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪਿਆਰਿਓ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦਾ ਸੁੱਕੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਆ 12 ਮਾਹ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰੱਬ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਬੰਦਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਬੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਇਮੋਸ਼ਨ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਸੁੱਕਾ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਕੋਮਲਤਾ ਪਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੁਕਰੇ ਇਹ ਬੀਜ ਪਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ ਰੱਬ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੈਸਾਖ ਧੀਰਨ ਕਿਉ ਵਾਢੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਛੋ। ਆਪ ਪਾਠ ਫਿਰ ਸੁਣਿਓ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿਛੋ ਨਹੀਂ, ਹਰੀ ਵਿਛੋ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਛੋਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਤੇ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਲਿਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਫੀਲਿੰਗ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਮਹਿਸੂਸ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਿਆਰਿਓ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿੱਥੇ। ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇ, ਸੈੱਲ ਹੋਣ, ਲੜਾਈ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦਵਾਈ ਪਈ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਇਹਦੀ ਬਾਡੀ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਪਈ। ਜਿਹਨੇ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਲੜਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ। ਪਿਆਰਿਓ ਪ੍ਰੇਮ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਮਿਲਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਮੈਂ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੈਸਾਖ ਧੀਰਨ ਕਿਉ ਵਾਢੀਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਛੋ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕੋ ਚੱਕਵੀ ਤੇ ਚੱਕਵੇ ਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਦੋਨੋਂ ਪੁਕਾਰਦੇ ਨੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਆਰ ਪਾਰ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸੂਰਜ ਦੀ ਟਿੱਕੀ ਨਿਕਲਦੀ ਏ, ਲੋ ਲੱਗਦੀ ਏ, ਚੱਕਵੀ ਤੇ ਚੱਕਵਾ ਮਿਲ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿਛੜੇ ਸਵੇਰੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਤਾਂਘ ਹੀ ਕੋਨੀ ਵਿਲਕਣ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਵਿਛੜੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਰਨਗੇ ਕਦੋਂ ਜੀ। ਵਿਛੋੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਤੁਰੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੱਕੀ ਜੋ ਨਿਸ ਵਿਛੜੈ ਆਏ ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਭਾਤ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ। ਚੱਕੀ ਜੋ ਨਿਸ ਵਿਛੜੈ ਆਏ ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਭਾਤ, ਜੋ ਨਰ ਵਿਛੜੇ ਰਾਮ ਸੋ ਨਾ ਦਿਨ ਮਿਲੇ ਨਾ ਰਾਤ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਜਜ਼ਬਾ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਸੁੱਕ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਜਜ਼ਬਾ ਭਰਪੂਰ ਜੀਵਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਥ ਦਸਾਵਾ ਨਿਤ ਖੜੀ ਮੁੰਦ ਜੋਬਨ ਬਾਲੀ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਮੈਂ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ ਮੈਨੂੰ ਪੰਥ, ਮੈਨੂੰ ਰਸਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਗ ਦੱਸੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਐਸੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਹੋਰ ਬਚਨ ਹੈ, ਮੇਰੋ ਸੁੰਦਰ ਕਹੋ ਮਿਲੇ ਕਿਤ ਗਲੀ। ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਕਿਸ ਰਸਤੇ 'ਚ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਹੜੀ ਗਲੀ 'ਚ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੇਰੋ ਸੁੰਦਰ ਕਹੋ ਮਿਲੇ ਕਿਤ ਗਲੀ, ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ ਬਤਾਵੋ ਮਾਰਗਮ ਪੀਛੇ ਲਾਗ ਚਲੀ। ਪੰਥ ਦਸਾਵਾ ਨਿਤ ਖੜੀ, ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ ਬਤਾਵੋ ਮਾਰਗ ਹਮ ਪੀਛੇ ਲਾਗ ਚਲੀ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਰਸਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਗ ਦੱਸ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਦੱਖਣੇ 'ਚ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਾਵੇਂ ਕਰੀ ਜਾਊਗਾ ਵਿਚਾਰਾਂ। ਦੱਖਣੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੁੰਦਾ, ਮੂੰਹ ਥਿਆਊ ਛੇਜ ਨੈਣਾ ਪਿਰੀ ਵਿਛਾਵਣਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਤੈਨੂੰ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਈਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੋਹਣਾ ਬਸਤਰ, ਸੋਹਣੀ ਸੇਜ, ਬਿਸਤਰਾ ਵਿਛਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਤੇਰੇ ਆਇਆ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਬਿਸਤਰੇ ਵਿਛਾਏ ਤਾਂ ਕੀ ਵਿਛਾਏ, ਤੂੰ ਸੱਜਣਾ ਆ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਲੰਗ ਸੇਜਾ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੀ,
ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਤਲੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਕੋਮਲ ਨੇ। ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਤਲੀਆਂ ਉੱਤੇ ਮੰਜੇ ਦੇ ਇਹਦੇ ਬਿਸਤਰਾ ਵਿਛਾ ਦਿਆਂਗੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੇਖ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੂੰਹ ਥਿਆਊ ਸੇਜ ਨੈਣਾ ਪਿਰੀ ਵਿਛਾਵਣਾ, ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੁਖ ਕਿਮਾਹੂ ਬਾਹਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪੌੜੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਰਥ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਪੰਥ ਦਸਾਵਾ ਨਿਤ ਖੜੀ ਮੁੰਦ ਜੋਬਨ ਬਾਲੀ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਸਿਰਫ ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਤੇ। ਇਸ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪੌੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਮਨ ਲੋਚੈ ਹਰ ਮਿਲਣ ਕੋ ਕਿਉਂ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਈਆ। ਮਨ ਚ ਤਾਂ ਗਏ ਕਿਵੇਂ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਵਾਂ। ਮਨ ਲੋਚੈ ਹਰ ਮਿਲਣ ਕੋ ਕਿਉਂ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਈਆਂ, ਮੈਂ ਲੱਖ ਵਿੜਤੇ ਸਾਹਿਬਾ ਜੇ ਬਿੰਦ ਬੁਲਾਈਆ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੂ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਆ ਕੂਣਾ ਸ਼ਬਦ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ, ਉਂਝ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਵਰਤਿਆ ਆ ਕੂਣਾ। ਇੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੋਲ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੂ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੂੰ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਪਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਮਾਲਕਾਂ, ਮੈਂ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਸੌਦਾ ਖੱਟ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮਨ ਲੋਚਿਆ ਹਰ ਮਿਲਣ ਕੋ ਕਿਉਂ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਈਆਂ, ਮੈਂ ਲੱਖ ਵਿੜਤੇ ਵਟਣਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕੱਟ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਲੱਖ ਵਿੜਤੇ ਸਾਹਿਬਾ ਜੇ ਬਿੰਦ ਬੁਲਾਈਆਂ, ਮੈਂ ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾਂ ਭਾਲੀਆਂ ਤੁਝ ਜੇਵੜ ਨਾ ਸਾਈਆਂ। ਮੈਂ ਦੱਸਿਓ ਮਾਰਗ ਸੰਤੋ ਪੰਥ ਦਸਾਵਾ ਨਿਤ ਖੜੀ, ਮੈਂ ਦੱਸਿਓ ਮਾਰਗ ਸੰਤੋ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਾਈਆਂ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਉੱਤਰ ਮਿਲਦਾ ਮਨ ਅਰਪਿਓ ਹਉਮੈ ਤਜੋ ਇਤ ਪੰਥ ਜਲਾਈਆਂ। ਇੱਕ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰਿਓ ਉੱਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਪਿਆਸ ਲੋਚਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਭੈਣੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਾਣੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਉਹਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦੇ, ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲੇਗੀ। ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ 'ਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਬਚਨ ਕਹੇ ਹਮ ਅੰਧੁਲੇ ਅੰਧ ਬਿਖੈ ਬਿਖਰਾਤੇ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਅਜੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਚਾਕ ਹੈ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਚਾਹ ਵਾਲੀ ਰਸਤਾ ਪੁੱਛਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਪੁੱਛ ਜਾਏ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੇਰਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨਾ ਤੇਰਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਮਨ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰਾ ਹਾਲ। ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਪਣਾ ਹਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਦੱਸਦਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਬਾਹਰ ਦੇ ਹਾਲ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਹਾਲ ਕੋਈ ਦੱਸੇ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਅੰਦਰ ਦਾ ਹਾਲ ਕਿਹੜਾ ਦੱਸੇਗਾ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਹਾਲ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਦੇ ਹਾਲ ਇੰਨੇ ਬੇਹਾਲ ਆ ਕਿ ਪੁੱਛੋ ਕੁਝ ਨਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਹਾਲ ਦੱਸਦਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੋਰ ਲੈਣਾ, ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਵੀ ਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਲੱਭਾਂਗੇ ਕਿ ਮਾਰਗ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੋ ਗਿਆ ਪੰਥ ਦਸਾਵਾਂ ਨਿਤ ਖੜੀ ਮੁੰਦ ਜੋਬਨ ਬਾਲੀ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਕਹੇ ਹਮ ਅੰਧੁਲੇ ਅੰਧ ਬਿਖੈ ਬਿਖ ਰਾਤੇ। ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਆਪ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਹੋਣਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ। ਹਮ ਅੰਧੁਲੇ, ਅਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਨੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਲੀ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ, ਅਣਜਾਣ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਮ ਅੰਧੁਲੇ ਅੰਧ ਬਿਖੈ ਬਿਖ ਰਾਤੇ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਅੰਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛੱਡ ਕੇ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਲਾ ਕੇ ਡੱਕ ਪੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਹਮ ਅੰਧਲੇ ਅੰਧ ਬਿਖੈ ਬਿਖਰਾਤੇ ਕਿਉਂ ਚਾਲੈ ਗੁਰ ਚਾਲੀ ਪੰਥ ਦਸਾਵਾ ਨਿਤ ਕੜੀ। ਕਿਉਂ ਚਾਲੈ, ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਚੱਲਾਂ, ਕਿਉਂ ਚਾਲੈ ਗੁਰ ਚਾਲੀ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਰੇ ਸੁਖ ਦਾਤਾ, ਹਮ ਲਾਵੈ ਆਪਨ ਪਾਲੀ। ਪਾਲੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪੱਲਾ, ਲੜ, ਅੰਚਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਵਰਤਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਤੇ ਦਾਸ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਪੱਲਾ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਪਕੜਾ ਦੇ। ਹਮ ਅੰਧਲੇ ਅੰਧ ਬਿਖੈ ਬਿਖਰਾਤੇ ਕਿਉਂ ਚਾਲੈ ਗੁਰ ਚਾਲੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਰੇ ਸੁਖ ਦਾਤਾ, ਹਮ ਲਾਵੈ ਆਪਨ ਪਾਲੀ। ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਦੇ ਦੇ, ਅੰਧਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਦੇ।
ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਰਮਜ ਰੱਖ ਗਏ ਆ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸੂਰਮੇ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਜਿਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਜਾਖੇ ਦਾ ਪੱਲਾ ਪਕੜ ਕੇ, ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਕੇ, ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਪਕੜ ਕੇ, ਉਹਦਾ ਕੱਪੜਾ ਪਕੜ ਕੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਹੀ ਪਕੜਾ ਦੇ, ਨਾ ਤੇਰਾ ਪੱਲਾ ਛੁੱਟੇ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਕੁਰਾਏ ਪਾਵਾਂ। ਤੇਰਾ ਪੱਲਾ ਪਕੜਿਆ ਜਿਹਦੇ ਚਕਸ਼ੂ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪੈਰਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਿਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਸੁਣਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਪੱਲਾ ਪਕੜਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਅੱਖਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਪੱਲਾ ਪਕੜਿਆ, ਤੇ ਪੈਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪੱਲਾ ਪਕੜਾ, ਜਿੱਧਰ ਤੇਰਾ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਤੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਰਤੀ ਦੇ ਪੈਰ ਆਪਣਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਰਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਪੱਲਾ ਪਕੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅਰੇ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਗੇ ਆਪ ਜੀ। ਹਮ ਅੰਧਲੇ ਅੰਧ ਬਿਖੈ ਬਿਖਰਾਤੇ ਕਿਉਂ ਚਾਲੈ ਗੁਰ ਚਾਲੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਰੇ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਹਮ ਲਾਵੈ ਆਪਣ ਪਾਲੀ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੀਤ ਐ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਿੱਤਰਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਜੇ ਤੂੰ ਪੁੱਛਣਾ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੀਤ ਚੱਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੀ, ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੈ ਆਹ ਅੱਗੇ ਰਸਤਾ ਹੁਣ ਖੋਲਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੈ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨੋ, ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਨਿਰਾਲੀ। ਜੇ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ, ਇਸ ਪੰਥ ਤੇ, ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਾਇਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਕਿ ਜੋ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਸ ਸਤ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੰਨ ਲੈ। ਜਿੱਦਣ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਤੁਰ ਪਵੇਂਗਾ ਪਿਆਰਿਆ, ਉਦਣ ਹੀ ਰੱਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਤੂੰ। ਇਹ ਮਾਰਗ ਗੁਰੂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆ ਹੋਰ ਮੈਂ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਾਂ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ, ਗੁਣਵੰਤੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੋਈ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੀ 3 ਸ਼ਬਦ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੁਚੱਜੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸ਼ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕੁਚੱਜੀ, ਸੁਚੱਜੀ ਤੇ ਗੁਣਵੰਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਣਵੰਤੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੰਚਮ ਗੁਰਦੇਵ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਕੁਚੱਜੀ ਤੇ ਸੁਚੱਜੀ ਇਹ 2 ਸ਼ਬਦ ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਆ। ਤਿੰਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੋਈ ਪਦਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ, ਤਿੰਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਾਉ ਦੇ ਬਚਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਗੁਣਵੰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਤੁਕ ਦੇ, ਇਸ ਸ਼ੰਤ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਾਡੀ ਉਹ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਉਂ ਸਮਝੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਉਹਦੀ ਕਥਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਬਚਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜਾਂਗਾ, ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜੇ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਬਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚੇਤੇ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਹਉਮੈ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਨੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਤੁਕ ਬਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚੇਤੇ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੰਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ। ਕਈ ਐਸੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹ ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਿੱਖ ਜੀ, ਬਸ ਜੀ ਛੱਡੋ ਜੀ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 80 ਬਾਣੀਆਂ ਚੇਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਪਿਆਰਿਓ। ਇਹ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਤੇ ਦੁੱਖ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਇੰਨੀ ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਸ਼ਬਦ ਉਹੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਤੇ ਕਟਾਕਸ਼ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਭਾਵੇਂ ਬੁਢੇਪਾ ਆ ਜਾਏ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਭੁੱਲ ਸਕਦੀ ਏ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੋ, ਭਾਈ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਇੱਕ ਬਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਮੰਤਰ ਸਿਮਰਨ ਮਾਤਰ, ਸਿਮਰਨ ਤਾਹੇ ਬਾਰੰਬਾਰ ਗੁਰ ਹੇਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ਬਦ ਵੇਖ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਾਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜੇ 50 ਵਾਰੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ, 50 ਕੀਰਤਨ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, 100 ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪਿਆਰਿਓ 100 ਵਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਚੇਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ, ਚੇਤੇ ਉਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਕਰਾਂ, ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ
बाणी कंठ ते पैसा गंठ, जिथे मर्जी खोल लो। प्यारिओ चेते रखियो, एक नवा अजकल सज्जन कहते सन बाणी कंठ सदा बैकुंठ। चंगी गल ये भी सोहनी है, पर मैं आप नूं बेनती करांगा कि बाणी कंठ करो। हुण घरां च बैठे रहे लॉकडाउन च, किन्ने क सज्जन ने जिन्हां डेढ़ महीना जी ला लो, 40 दिन 50 दिन ला लो, आप जिन्ना कुछ समा ला लीए, जे प्यारिओ एक एक तुक भी जपजी साहिब दी चेते कीती हुंदी ते अद्धा जपजी साहिब चेते हो जाना सी। तुक मैं कह रहा, मैं ये नहीं कि हुक्म थोप रहा, क्योंकि असी गुरबाणी वाल नहीं ध्यान दे रहे। महाराज कहंदे आ गुरबाणी कंठ, उस विच सतगुरु आ व्याख्या करनगे इस जी पंथ दसावा नित खड़ी। महाराज जी ने किरपा कीती जी, वो शब्द है गुणवंती। उस शब्द विच आई उतरे किवें मार्ग मिले। हजूर ने फरमाया जो दिसै गुर सिखड़ा तिस निव निव लागू पाए जियो। अर्थ आप समझ गए, मैनू गुरसिख दिसे ते मैं झुक के ओदे पैरी पवां, ओदे अगे झुकां। प्यारिओ कमाई वाले अगे झुकन नाल ही फायदा है, झुकन तो बिना कुछ नहीं मिलता। असी इन्नी कौमे च ना, मैं फिर बेनती करा, पखंडी परपंची विचारी धर्म के नां ते बेअंत झूठ दियां दुकानां ने, पर जिहड़ा भजन बंदगी सिमरन च भिजी रूए गुरसिख, जे अंदर दी कौमे थोड़ी जी पौड़ी थल्ले उतरांगे तां ही है ना। हुण नलका पानी सट रहा है, एक आदमी हत्थी नाल गेड़ रहा है, गिलास कोई नहीं, जे कहे मैं खलोता वां सीधा पानी मूँह च पा, याद रखियो नलके अगे खलोता कहेगा थोड़ा जिहा तू भी झुक के बुक कर लै। दरिया पानी का भर के वगदा है, वो मना झुकेगा तो बुक भरी जानी है ना। इत्थे देखो सतगुरु किन्नी निर्मता निमरता च ये बचन कर रहे हैं, जो दिसै गुर सिखड़ा तिस निव निव लागू पाए जियो। अगे जी आखां बिरथा जी की, मैं अपने अंदर दी बिरथा, जी दा अर्थ है मेरे अंदर दी जिहड़ी उत्साह तांग है। आखां बिरथा जी की जी गुर सज्जन दे मिलाए जियो। गुर सिखा मेरे अंदर दी बिरथ है, मैनू सतगुरु मिला दे जिहदा तू सिख है। अगे देखियो सिख बेईमानी नहीं करदा, तू मेरे नाल जोड़। जगियासू कह रहा है भी मैं तेनू सब कुछ दिता। वो शब्द कह रहे ने जो दिसै गुर सिखड़ा तिस निव निव लागू पाए जियो। आखां बिरथा जी की गुर सज्जन दे मिलाए जियो। अगे जी सोई 10 उपदेशड़ा मेरा मन अनत ना काहू जाए जियो। गुरसिखा वो शब्द सुना होए, वो उपदेश सुना, मेरा मन खब्बे सज्जे भटकना बंद कर जाए। ये देवी देवतियां की पूजा तो छुट जाए, ये झूठे कर्म कांडां तो छुट जाए, ये तत्तां की पूजा तो छुट जाए, ये समय की पूजा तो छुट जाए, ये पत्थरां की पूजा तो छुट जाए, ये बनास्पति की पूजा छुट जाए। इन्नी को कृपा कर मैनू ओ उपदेश सुना कि मेरा मन टिक के केवल गुरु नाल जुड़िया रहे। सोई 10 उपदेशड़ा मेरा मन अनंत ना काहू जाए जियो। फिर बेनती सुनियो, पहली सी गुर सज्जन दे मिलाए जियो, दूजा मेरा मन अनंत ना काहू जाए जियो, तीसरा पता है कि क्या जी, ए मन तै कू डेव सां, ए मानी तेनू दिता, मैं मार्ग देव बताए जियो, पंथ दसावा नित खड़ी मुंद जोबन बाली राम राजे। मैनू मार्ग दस, तेनू मन दे देना। ए मन तै कू डेव सां, मैं मार्ग देव बताए जियो। फिर एक तरला लिया होए, हाँ आया दूरों चल के, मैं बड़ी दूर तो आया मैं। ये 5, 10, 20 किलोमीटर नहीं प्यारिओ, ये आत्मा का सफ़र है। ये जिहड़ी सिੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ अगे शब्द आने ने, गुरसिखा मन ਵਧਾਈਆਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ पढ़ांगे, जिथे जाए बहे मेरा सतगुरु जो पढ़ांगे। सिੱਖੀ बड़ी वड्डी दात है गुरु नानक साहब की, ये तुल कुछ भी नहीं। महाराज सच्चे पातशाह जी कृपा कर रहे हैं, कहते मैं बड़ी दूर तो आया गुणवंती च, एक दा जन्मदा नहीं, बड़ी दूरों चलिया। हाँ आया दूरों चल के, मैं तक्की तो शरणाए जियो, मैं आशा रखी चित में मेरा, सबो दो गवाए जियो। अगों फिर गुरसिख बोलिया। इत्थों तक सी जगियासू का प्रश्न, ज्यों कह लो भी ये प्रश्न सी, पंथ दसावा नित खड़ी मुंद जोबन बाली राम राजे। ये सवाल सी, मैनू दसो राह। अगों फिर उत्तर शुरू होया। गुरसिख बोलिया, पता है की कहंदा है, इत मार्ग चले भाई अड़े, जे इस मार्ग चलना जेड़ा पंथ तू पुछ रही है, भाई अड़े दर थे मेरे भरावा,
इत मार्ग चले भाईअड़े गुर कहे सो कार कमाए जियो। जे इस रस्ते ते चलना ते सब तो पहला कदम ये वे जो गुरु कहंदा उहनूं करना शुरू कर दे। हुण इत्थे मैं बेनती करां, इत्थे ब्लाइंड फेथ चाहिदा है, इत्थे पूर्ण भरोसा चाहिदा है। जो गुरु ने कह दिता मैं चलांगा। इच मार्ग चले भाईअड़े गुर कहे सो कार कमाए जियो। क्योंकि जदों गुरु ने कहना तो जिहड़ा ज्ञान जिहड़ी नॉलेज साडे कोल पहलां इकट्ठी होई है उन्हें अगा खलो जाना ही। मेरा तो तजर्बा ये वे, मेरी नॉलेज ये कहती है, गुरु ये कह रहा है। उत्थे फिर अगे सिख कहता गल सुन, जो गुरु कहता है उन्हों मन, त्यागे मन की मतड़ी। तेरे मन की मत नहीं तेनों चलन देंदी, छड्ड दे अपने मन की मत नूं। त्यागे मन की मतड़ी विसारें दूजा भाव जियो। आ जिहड़ा दूजा भाव है तेरे च, रब नूं छड्ड के खब्बे सज्जे की पूजा, इनू त्याग दे। ओए दो गल्लां चेते रख कि जो गुरु कहंदा उहनूं मन लै, मन की मत नूं छड्ड दे ते नाल दूजा भाव विसार दे। यही गल तां मेरे गुरु नानक साहिब जी ने कही। जदों बाबा लहणा साहिब जी गए, साडा इतिहास जिहड़ा कहंदा है इत्थे तां हुक्मी बंदा प्रवान है, इत्थे दा बस प्यारिओ भला जी ते भुला जी शब्द कहंदे हुंदे ना पुराने सिख, भी जो कह दिता भला ते आप कहे कि गुरु कह दे तेनू किन्ने कहा, ये नहीं कहना तुसी कहा, कहना मैं भुला जी मेरे तो भुल हो गए। महाराज जिदन गए बाबा लहणा जी, उदन असल इतिहास कहता है वो ज्वाला जी दे जा रहे सन। एक सिख बाणी पढ़ रहा सी, खडूर साहब सुनी, जित सेविया सुख पाईऐ सो साहिब सदा संभालीऐ, जित कीता पाईऐ अपना सा घाल बुरी क्यों घालीऐ। इक्को पौड़ी सुनी बस, भाई जोत पिछे तुर पे। करतारपुर गए तो मन च आया चलो ये ज्वाला जी दे जाना, संग नूं साथियां नूं कहंदे तुसी रुक जाओ, मैं सुनिया इत्थे नानक तपा मुश्किया है। ये बड़े पुराने शब्द सन। मुश्किया दा अर्थ हुंदा है जिहदे अंदर नाम दी कस्तूरी दा नापा खुल गया, जिहदे अंदर मुश्क झकोलिया। महाराज कहंदे घोड़े ते सवार होए चल पे ते महाराज करतारपुर धर्मशाला च बैठे आ ते बाबा बुढ़ा साहिब जी कोल ने ते महाराज मोढे ते परना रखिया जी। पुराने बजुर्ग साडे रखदे हुंदे सन, जिहड़े उधर दे सन, कपड़ा रखना मोढे ते, खद्दर दे बस्तर। गुरु नानक साहब भी कल्ले चल पे, कोई गड़वई नहीं, कोई पिछे चेले नहीं, कोई सिख नहीं तुरे आउंदे। महाराज ने मोढे ते परना रखिया। जदों उठन लगे तो बाबा बुढ़ा साहब जी नूं कहंदे आ कि मैं आया हुणे, मेरे राज दा धनी आ रहा है, उहनूं जी आया कह आवां। सुन, मेरे राज दा धनी आ रहा है। ये धनी दा अर्थ मालक, कि जिहड़ा नानक राज चलाया सचकोट सताणी नीम दै, इहदा मालक आ रहा है, मैं उहनूं लैण चलिया। ते बाबा बुढ़ा साहब नूं भी नाल नहीं लिया। महाराज ने घोड़े दियां लगामां पकड़ियां, अगे पैदल आए। बाबा लहणा जी घोड़े ते, शायद मैं पिछले दिन अर्ज की सी, अंदर आए, घोड़ा बन्निया, आप महाराज मंजी ते बैठ गए। घोड़ा बन के जदों लहणा जी अंदर गए तो मत्था टेकिया तो देखिया, जदों चेहरा ते कंब गए। बस चरण पकड़ लिया महाराज जी दे, सतगुरां दे। कहंदे ने महाराज मैनूं बख्श दिओ। संगत देखदी भी अज नवां बंदा आया, इन्हें किहड़ी गलती कर ली, बख्श दिओ। महाराज सिर ते हत्थ रख के कहंदे आ तूं किहड़ी भुल कीती। कहंदा नहीं सतगुरु मैनूं नहीं सी पहचान नहीं सी, आप जी घोड़े दियां लगामां पकड़ के आए, मैं घोड़े ते असवार सी, मैनूं बख्श दिओ। महाराज कहंदे पुरखा तेरा नाम की है, सादा राज तेरा नाम ही नहीं पुछया। कहंदा जी मापिया ने लहणा रखिया, खडूरों आया वां। महाराज कहंदे हस के, जिवें बंदा मजाक टाइप, पर है तां हकीकत सी। हस के कहंदे ने ओए तेरा नाम लहणा है, असां तेरा देना है, ते लैण वाले घोड़ियां ते ही आउंदे हुंदे आ, तू लैणा है ना, असां देना है। बस वो निमरता चाहे चरण फड़ लै। महाराज जी ने जिहड़े शब्द कह सुन वाले आ, कहंदे सुन पुरखा अज तू करतारपुर आया, घोड़े दियां लगामां गुरु हथ फड़ाइयां, घोड़े दियां लगामां मुरशद नूं पकड़ा दित्तियां ते तैनूं करतारपुर धर्मशाला विच ले आंदा। अज तो बाद
मन घोड़े दियां लगामां पकड़ा दे, मैं तेनू करते दे घर विच लै जाऊंगा, करतार दे घर विच लै जाऊंगा। बस चेते रखियो, हुक्म मनना अपने मन दियां लगामां गुरु नू पकड़ाणियां। जिधर लै जाएगा बस तू, तेरे पिछे गया नरक नहीं जाना, जिथे लै जाएगा तिथे ठीक। इत्थे महाराज ने फिर क्या, मैं उस विषय ते होना, इत मार्ग चले भाई अड़े, गुर कहे सो कार कमाए जियो, त्यागे मन की मतड़ी, वे सारे दूजा भाओ जियो। तीन गल्लां मन लै, मन की मत छड्ड दे। जे गुरु कहंदा झूठ ना बोल ते क्यों बना बोली जाने, जे गुरु कहंदा निंदिया छड्ड दे, छड्ड दे। जे गुरु कहंदा तू नशे नू त्याग दे, त्याग दे। जे गुरु कहंदा पर तन गामी नू छड्ड दे ते छड्ड दे। जे गुरु कहंदा अमृत वेले उठ के नाम जप, मन टिके ना टिके तेरा काम है हुक्म मनना। जे गुरु कहंदा तू बाणी पढ़, गुरु कहंदा तू दगा चोरी फरेब ठगी किसे नाल ना मार, ये तो सारियां गल्लां ने। महाराज कहंदे आ जो गुरु कहंदा है, ਇਹਦੀ बहुत वड्डी व्याख्या जी। गुरु की कहंदा है, सारी रहत मर्यादा दा बीज ये तुकां ने कि इत मार्ग चले भाई अड़े, गुर कहे सो कार कमाए जियो, त्यागे मन की मतड़ी, वे सारे दूजा भाओ जियो। जिग्यासू पुछदा जी दा फल की मिलू, कहन लगे इऊं पावें हर दरसावड़ा न लगे तत्ती वाओ जियो। जिदा तू रस्ता पुछ रहा ना, पंथ दसावा नित खड़ी, ओदा दर्शन हो जाएगा। इऊं पावें हर दरसावड़ा न लगे तत्ती वाओ जियो। जिग्यासू पुछदा जी गुरसिख जी, तुहाडा अपना अनुभव है, ये तुहाडी कमाई है? अगों फिर गुरसिख दी निमरता देखो। जिग्यासू कहंदा तुहाडी कमाई? कहंदे नहीं, हाँ आपों बोल ना जानदा, मैं कहा सब हुक्माओ जियो। ते ये कित्थों गल्लां कर रहे हो? कहंदे हर भगत खजाना बख्शिया, गुरु नानक कीया पसाओ जियो। गुरु नानक ने साडे ते बेर कीती, ये साडी कमाई नहीं, बख्शिश है ओदी, ये किरपा है। किरपा कमाइयां नाल मिलदी है। महाराज देखो किसी किड्डा सानू सबक सिखांदे पे। महाराज इत्थे कह रहा, हाँ आपों बोल ना जानदा, मैं कहा सब हुक्माओ जियो, हर भगत खजाना बख्शिया, गुरु नानक कीया पसाओ जियो। मैं बौड़ ना तृष्णा भुखड़ी, और रज्जा तृप्त अगाए जियो। महाराज कहते जो गुर दिसै सिखड़ा, इत्थे पाठ भेजदे जी पहली तो के जो दिसै गुर सिखड़ा, इत्थे वे जो गुर दिसै सिखड़ा, तिस निव निव लागू पाए जियो। मेरे कहण तो मुराद गुरु रामदास पूछ रहे आ कि पंथ दसावां नित खड़ी, खलोतियां भोलियां अनजान समझी कोई नहीं तेरे घर दे राह दी, मुंद जोबन बाली राम राजे। फिर तरला कर दिया हर हर नाम चिताए गुर, हे सतगुरु हरि दा नाम चेते करा दिओ, नाम ना कदी भुलन दिया जे। आप ही उत्तर दे रहे हैं, हर हर नाम चिताए गुर, हर मार्ग चाली, मैं हरि दे मार्ग ते चलां, इहदे ते तुर पवां। प्यारिओ ये बड़ा सोहना गुरु ने मार्ग, पंथ शब्द बड़ा वड्डा है जी। ये अज पंथ की परिभाषा बदल गई जे, मेरी गल नूं महसूस ना करियो। अज पंथ सिर्फ एक धड़े का नाम बन के रह गया है। पंथ लफ्ज़ गुरु नानक का एडा वड्डा, करोड़ां ब्रह्मंड पंथ में समा जाते हैं। अज तो उस धड़े की सपोर्ट करो तो तुसी पंथ, जे नहीं करो तुसी गदार। ये सच्चाई है। पंथ लफ्ज़ बड़ा वड्डा है, पंथ विच पूरी संसार समा जाएगा। प्यारिओ पंथ किन्ने कमाल का शब्द दिता, मार्ग लफ्ज़ किन्ने कमाल का दिता। महाराज जी का पंथ मैल वाला नहीं, महाराज जी का पंथ कपट वाला नहीं। तो जे कहिए जी नहीं नहीं अज तो कोई चंगा बंदा है ही नहीं जी, अज तो कोई सच्चा रहा ही नहीं, ये बिल्कुल झूठ है। साडी नज़र विच सच्चे की परिभाषा होवे जिहड़ा साडे धड़े की सपोर्ट करेगा। ये सच की परिभाषा थोड़ी, मेरा धड़ा झूठा भी हो सकता है। मैं बेनती करांगा, पंथ का रस्ता बड़ा विशाल है। डॉक्टर तारण सिंह कहंदा पंथ इन्ना विशाल रस्ता है, इस रस्ते विच पता नहीं किन्ने कु रस्ते समा जाते आ, ते पंथ उत्थे लै जांदा है जिन्हों बेगमपुरा शहर को नाओ कहंदे। इस करके पंथ दे अर्थ धड़े नाल मत करो प्लीज़। पंथ होवे कि नानक राज चलाया, सचकोट सतानी नीम दै, मारिया सिक्का जगत विच नानक निर्मल पंथ चलाया। वो निर्मल पंथ है, शराबियां वाला नहीं, दगेबाजां वाला नहीं, झूठियां वाला नहीं, वो निर्मल पंथ है। उस पंथ ते ज़्यादा रश नहीं हैगा।
उस पंथ ते कोई कोई राही ते सदियां बाद कदी कोई लंघदा है, सारे नहीं लंघदे। सदियां बाद कोई एक लंघदा है, बाबा दीप सिंह जैसा, बाबा जरनैल सिंह जैसा, सच एवे सदियां बाद कोई लंघदा है ते लोकी उस पंथ दियां उस पंथी दियां फिर बातां पांदे आ। मैं बेनती करांगा, रूहानीयत दा पंथ राजनीति दा पंथ नहीं, रूहानीयत दे पंथ विच सारे समा जांदे आ। ये किसी नूं महसूस भी होवे, मैं करां कि गुरबाणी कह रही है। रघुवीर सिंह बीर नाम अभ्यासी सन चंगे, उन्हां दियां पुस्तकां पढ़न वालियां ने, जिवें भाई साहब भाई वीर सिंह जी, डॉक्टर अपना वैगुरू जी, भाई साहब भाई रणधीर सिंह जी, ये जिहड़े सज्जन इन्हूं पढ़ के नाम जपन का चाह पैदा हुंदा है। अनेक विद्वान कोई सारे ही चंगे है, एक दो एक चढ़न दियां। भाई शेर सिंह जी कश्मीर वाले, वैगुरू दर्शन आत्म दर्शन। रघुवीर सिंह बीर होना ने एक किताब लिखी सी रमजी कहानियां, किताब बड़ी कमाल दी है जी, पात्र सिरज के लिखिया उन्हें रमजी कहानियां। मैं बड़ी संखेप जी गल कर जाना। वो कहते ने एक खोजी किसी तांग नूं लैके चलिया, वो एक खजाने तक पहुँच गया खोज करता। उन्हें देखा उत्ते हीरे मोती जवाहरात ने, ते उन्हें उस मोतियां दी पंड बन ली जां गठड़ी बन ली। जदों पंड बन्नी, जिथों मोती उन्हें ले, वो इक्को दम फिर खान मोतियां नाल भरी गई। उन्हें फिर उहदे चों कढ़िया ते फिर भरी गई। ते खोजी दे मन च आ गया, ये खजाना वो वे जिन्ना बुक्कां झोलियां भरांगा उन्ना वधना, घटना कोई नहीं। कहंदा उन्हें गट्ठा भर लियां ते मन च आया मैं जाके अपने देशवासियों नूं दस देवां। वो खजाने तक कोई पहुँचा नहीं सी, कोई टामे टामे पहुँचे सन। पता भी लग गया भी ते खजाने ते पहलां भी हो के गए आ। वो खजाने दी पंड भरी देश विच आ गया। उन्हें आके क्या लो ए आ मोती जे हीरे जे ये वरतो, इहदे नाल देश खुशहाल होवेगा। ते नाल कहन लगे भी ये खजाना ते मैं दे चलिया ते किन्ना चंगा होवे, जिथों मैं लैके आया उथों दा मैं रस्ता ही बना दियां, नाले मैं उहदे बारे लिख दियां। कहंदे उस खोजी ने जंगल चीर के, पहाड़ चीर के, दरियावां ते पुल बना के, जंगली जानवरां तो सेफ रख के एक रस्ता बना दिता। रस्ता भी बन गया ते फिर उन्हें कहा भी ये इकल्ला रस्ते का पता नहीं लगना, ये नाल मैं एक ग्रंथ भी, वो तो पुस्तक लिखे, मैं एक किताब भी लिख दियाँ कि जिहदे उत्ते स्टैप बाई स्टैप पड़ां दर पड़ां दस्सिया होवे कि लंघण वालिओ खोजियो मेरी तरह तुसी भी चलिओ ते तुसी भी उत्थों पहुँच जाओगे जिहड़े मैं तुहानूं हीरे दिते आ। कहंदे ने उन्हें रस्ता भी बना दिता, ग्रंथ भी बना दिता, सेध देण वास्ता उत्थे राह जाण लई। ते जिहड़ा उन्हें ग्रंथ बनाया उहदे विच अपनी आत्मा समो दित्ती। समझ गए आप जी गुरु ग्रंथ साहिब। कहंदे ने उन्हें कई साल ला के पंथ बनाया, राह बनाया। फिर आया मन च देखा, है ख्याल ही उन्हां दा भी धरती ते जो कुछ मैं दे के आया सा लोग खुशहाल होणगे। कहंदे जदों आए लोकी बड़े खुश, आउंदियां सर वेख्या उहदे नां ते खोजी दे नां ते सोसाइटियां, खोजी दे नां दे उत्ते संप्रदावां, खोजी दे नां उत्ते वड्डे वड्डे विद्यालय बने कोई। वो आया उहदा नगर जलूस नगर कीर्तन चलो कढ़िया, जय जयकार दे नारे लाए। जदों उन्हें सब कुछ किया, सब कुछ किया, खोजी ने कहा जी जिहड़ा मैं खजाना दिता, कहन लगे महाराज असीं सांभ के रखे है। कहते जिहड़ा मैं खजाने ते लिखिया सी भी आ कुछ उत्थे जाण दा रस्ता है। कहन लगे आओ। कहते अंदर जाके दिखाया, पालकी साहिब सी, अगे फुल पए सन, धूप बत्ती हो रही सी, घड़ियाल वज रहे सन, नगारे वज रहे सन। महाराज कहंदे आ जो खोजी कहंदा जो इहदे च लिखिया कोई दोबारा पहुँचे भी हो। बहुतियां ने नीवी पा ली। ਉਹਦਾ ਸਰਲੇਖ खोजी दी निराशता, पर मैं इन्नी निराशता नहीं कहांगा, मैं सिर्फ इन्ना कुछ गुण लिया है कि गुरु नानक ने रब दे घर चों खजाने दी झोली भर के लियांदी। बाबा पैदा सचखंड नौनिध नाम गरीबी पाई, उन्हें नाम दा खजाना लियांदा। गुरमुखो साडी झोली च अपनी कमाई नाल खजाना पा गए ते उस खजाने तक सिख भी पहुँच सके
ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਗਏ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੇ ਰਸਤਾ ਦੱਸ ਗਿਆ ਕਿ ਚੱਲੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਰਸਤਾ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ, ਮਾਰਗ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ੱਕਤ ਕਾਲ ਸਿਮਰੋਂ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵੂੰ। ਪਿਆਰਿਓ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਪਾਂ ਵੀ ਨਾ, ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਕਰਾਂ ਨਾ। ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰੀ ਰਹਿ ਗਈ ਏ। ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਬਹਿ ਜਾਈਏ, ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਦੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅੱਜ ਮਾਰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ, ਪੰਥ ਦਸਾਵਾਂ ਨਿਤ ਖੜੀ ਮੁੰਦ ਜੋਬਨ ਬਾਲੀ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਚਿਤਾਏ ਗੁਰ ਹਰ ਮਾਰਗ ਚਾਲੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਕਰਾ ਦੇ ਹਜੇ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਬਿਖ ਜਾਲੀ, ਇਸ ਨਾਮ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹਉਮੈ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੂਕਣਾ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਸਾੜਨੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆਰਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਹੱਠ ਮੰਜਾਹੂੰ ਮੈਂ ਮਾਨਕ ਲੱਦਾ, ਮੁੱਲ ਨਾ ਕਿੱਦਾ ਮੈਂ ਕੂ ਸਤਿਗੁਰ ਦਿੱਤਾ। ਢੂਣ ਵੰਝਾਈ ਥਿੱਥੀਆ ਥਿੱਤਾ, ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਜਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਾਮ ਹੈ। ਨਾਮ ਨੇ ਹਉਮੈ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ, ਕਿ ਪੌੜੀ ਹੈ, ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ। ਇਹੀ ਬਚਨ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਤਨ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ, ਜਿਨ ਭੁੱਖਾ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ। ਅਰਥ ਆਪ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਮ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ, ਇਹ ਰਾਮਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਉਮੈ ਬਿਖ ਜਾਲੀ, ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ। ਇੱਕ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਸਭ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਭੁੱਖ ਕੱਲੀ ਢਿੱਡ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਹਰ ਭੁੱਖ ਗਵਾ ਦਿੱਤੀ ਨਾਮ ਨੇ। ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਗਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਜੀਭ ਦੀ ਭੁੱਖ ਗਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਉਂ ਸ਼ਬਦ ਕਹੋ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਬਚਨ, ਆਖਣ ਆਖ ਨ ਰੱਜਿਆ, ਸੁਣ ਨਾ ਰੱਜੇ ਕੰਨ, ਅੱਖੀ ਦੇਖ ਨ ਰੱਜੀਆਂ, ਗੁਣ ਗਾ ਕੇ ਕਵੰਨ। ਭੁੱਖਿਆਂ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੈ, ਗੱਲੀ ਭੁੱਖ ਨਾ ਜਾਏ, ਨਾਨਕ ਭੁੱਖਾ ਤਾਂ ਰੱਜੈ, ਜਾਂ ਗੁਣ ਕੈ ਗੁਣੀ ਸਮਾਏ। ਅੰਦਰ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ, ਇੱਕ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਨਾਮ ਨੇ। ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਮਿਟਾਈਆਂ ਗਵਾਈਆਂ, ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ, ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ, ਜਿਨ ਭੁੱਖਾ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ, ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੁਖ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਸਨ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਇੱਛਾ ਰਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ, ਪਰ ਕਿਵੇਂ? ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਵਿਟੋਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਚਿਤਾਏ ਗੁਰ ਹਰ ਮਾਰਗ ਚਾਲੀ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਬਿਖ ਜਾਲੀ। ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਵਿਟੋ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਇਹ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਪੰਥ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ, ਸਬਦ ਧਰੋ ਪਿਆਰੋ, ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ ਨਾਮ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਮੈਂ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀ। ਅਖੀਰਲੀ ਤੋਕੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲ ਹਾਰ। ਹੇ ਹਰੀ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿਓ। ਹਰ ਮਿਲਿਆ ਬਨਵਾਲੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਰੀ ਮਿਲਿਆ, ਬਨਵਾਲੀ ਮਿਲਿਆ, ਸੱਚ ਐਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਓ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਿਓ।